सो जिहड़े जथे सारे आए ने इन्हां नूं बेनती है कि साडे कोल बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी राजविंदर सिंह जी कथावाचक भी इत्थे पहुंचे ने। उन्होंने भी आपने विचार साझे करने। सो मैं बेनती करा जथिया नूं कि जिन्ना क टाइम पहुंचण वाले ने सो संगतां नूं बेनती है कि थोड़ा जिहा अगे अगे इस साइड ते आण के बैठण दी किरपालता करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हर हर नाम धर सोई, ज्यों भावे त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अवर ना कोई, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, जो हमारी विदवती मेरे सतगुरा। साबिद तुम हर जानव आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा। जित मिलिया चुके सब सोग संतापे। जुगो जुग अटल चावर छतर तख्त सिंहासन के मालिक। हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्ब कला भरपूर। समर्थ सतगुरु वाली कुल आलम सर्ब कायनात। सृष्टि दे रचनायक शहनशाह पिता दसां पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप। धन सतगुरु श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी अपार बख्शिश रहमत ते सदका, सतगुरु जियां दी मेहर दे सदका आप सरबत संगतां सतगुरु जियां दी पावन पवित्र गोद दा आनंद पए माणदे हो। वड भागे हो। आओ विचारां प्रारंभ करन तो पहला सरबत संगतां अपनी रसना नूं पवित्र करदिया होया सतगुरु जियां दे चरनां पास सीस झुकावंदिया होया, हाजरी लवाउंदिया होया प्रेम सहित उच्चारण करो और सतगुरु जियां दी बख्शिश कीती हुई फतेह दा सिमरन करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंडाल दे विच संगत काफ़ी है पर आवाज नहीं आई। गज वज के सरबत संगतां ने फतेह दा जवाब देना है। फतेह मैनू नहीं, धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां नूं बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरबत संगतां दा धन्नवाद। इस विच आप जियां दा लाभ है क्योंकि महाराज कहंदे जेड़ी रसना उस परमात्मा ईश्वर वास्ते भी बोलदी नहीं ना, उस नूं कट देना चाहिए। उस नूं कट करके रख दिओ, ओदा कोई लाभ नहीं। रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटिए। साडी रसना वैसे बोलन वेले बहुत कुछ बोल जाया करदी है, पर जदों परमात्मा वाहिगुरू जियां दे नाम दी गल होवे उदों सानू झिझक नहीं करना चाहिए। बड़े वड्डे भाग ने आप सरबत गुरसिखां दे बड़े उत्साह दे नाल सतगुरु जियां दे पंडाल दे विच विराजमान हो, क्योंकि महाराज जियां दी गुरबाणी दा फरमान है कि जिन्हां दे उपर उस परमात्मा ने नज़र कीती है, जिन्हां दे उपर ओ परमात्मा वाहिगुरू प्रसन्न होया है ना, ओही गुरु की संगत विच बैठदे ने।
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਚੀਲ ਨੇ, ਕਠੋਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਜੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ। ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਕੂੜਿਆਰਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਬੱਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਸ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਕੂੜਿਆਰਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਿਆਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਠੋਰ ਨੇ, ਨਿਰਦਈ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਵੱਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਹੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਪਾਸ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਝੇ ਰੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਹੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਪਾਸ। ਜੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੂੜਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕੂੜ ਨਾ ਗੱਢਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ, ਝੂਠ, ਤਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸਚਿਆਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਜੁੜ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਘਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ,
क्योंकि महाराज कहते तू जितने मर्जी उपाव कर ले, जेकर तेरे अंदर प्रेम नहीं परमात्मा वास्ते, तैनू परमात्मा दर्शन नहीं देवेगा। साच कहो सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। उन्होंने परमात्मा नूं पाउणा कीता, क्योंकि ना तू आवे वस बहुत किणावणे, ना तू आवे वस वेद पढ़ावणे, ना तू आवे वस तीर्थ नहाईए, ना तू आवे वस धरती धाईए। वो परमात्मा इस तरह ते नहीं परमात्मा वस दे विच आउंदा। वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके हर हाथ न आए, पूरन प्रेम प्रतीत बिना पूरन प्रेम प्रतीत सजै। सतगुर कहंदे प्रेम तो बिना नहीं, प्रेम तो बिना तैनू परमात्मा वाहिगुरु प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि साध संगत जी ज्यादा कठोर आपां तां हो गए, माया दे नाल इतना प्रभाव पै चुका है कि असी कठोर चित हो करके माया दे विच रुझ करके प्रेम भुल गए, परमात्मा वाहिगुरु जियां नूं जपना भुल गए। क्योंकि गरीब दी ते अमीर दी खेड चल पई है ना। साध संगत कोई गरीब जेड़ा है वो अमीर नूं देख करके खुश नहीं, ते जेड़ा अमीर हो वैसे ही गरीब दा मुंह देखना नहीं चाहुंदा। पर भगत कबीर जियां ने बड़ा सुंदर किया। भगत कबीर जी कहंदे निर्धन आदर कोई न दे, लाख जतन करे चित न तरह। फिर एक उन्हां छोटी जी बात कही गुरबाणी दे अंदर, कहंदे कि देखो संसार दे जेड़े जीव ने, भावें के गरीब दे अमीर दे झंबेड़े दे विच पए होए ने, पर अखीर दे विच उन्हां फिर दस्सिया कि असली गरीब कौन है, कि धन दे नाल अमीर होया जा सकदा है, धन दे नाल परमात्मा दी खुशी प्राप्त कीती जा सकदी है, कि धन दे नाल परमात्मा दे गुणां नूं खरीदिया जा सकदा है, कदी भी नहीं। कंचन स्यों पाईए नहीं तोल मन दे, राम लिया है मोल इत्थे ते मन गुरु पास सौंप। जिवें सतगुर कहंदे तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्निया पाईए खेड़ ते हुक्म मनदी है। इत्थे गरीब अमीर दी खेड़ कैसी, भगत कबीर जी कहंदे जाओ निरधन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। कहंदे जदों एक गरीब जेड़ा निरधन तो भाव गरीब, सरतन तो भाव अमीर, कहंदे जेड़ा गरीब है ना निरधन सरतन कह जाए, जदों किसी अमीर दे घर चला जावे ना आगे बैठा पीठ फिराए। जेड़ा अमीर होवेगा ना वो गरीब नूं वेख करके खुश नहीं हुंदा, भावें रिश्तेदार ही होवे। वो कहंदा जी मैनूं इत्थे काम, मैं इत्थे चलिया, वो ऐसे बचन करके ओदे लागे बैठदा भी नहीं, उठ जांदा। इसे तरह ही है आप सरबत संगत सियाणे। पर सतगुर कहंदे जाओ सर धन निरतन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। ते जदों गरीब दे घर दे विच कोई अमीर आ जावे फिर उहनूं चाह चढ़ जांदा है, वो पाटियां पुराणियां चादरां भी झाड़ करके विछाउंदा है कि मेरे चंगे भाग ने, कोई माया वाला धनवान मेरे घर दे विच आया है। सतगुरु भगत कबीर जी कहंदे जाओ निरधन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जाओ सरतन निरतन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। पर भगत कबीर जी कहंदे निरधन सरतन दोनों भाई, प्रभ की कला न देखी जाए। सतगुरु कहंदे ए ते दोवें गरीब और अमीर दोवें भरा ही ने, भाई ने। परमात्मा वाहिगुरु जियां दी एक कला है, खेड़ है। किसे नूं गरीब बनाया, किसे नूं अमीर बनाया, पर अखीर दे विच नबीड़ा कर दिता। भगत कबीर जी कहंदे गरीब कौन है, अमीर कौन है? कहो कबीर निर्धन है सोई। कहंदे असली गरीब तां ओ है केड़ा भाई? असली गरीब कौन है? जिहदे कोल माया नहीं, जिहदे कोल धन पदार्थ गड्डियां नहीं, असली ओ गरीब है नहीं। भगत कबीर जी कहंदे कहो कबीर निर्धन है सोई, जाके हिरदे नाम ना होई। जिहदे हिरदे दे विच परमात्मा वाहिगुरु जियां दा नाम नहीं, असली गरीब ते ओ है। सो साध संगत जी जिन्हां परमात्मा वाहिगुरु जियां दे नाम दा आसरा तक्किया है ना, सतगुरु जियां ने उन्हां दियां आशां भी पूरीआं कीतीआं।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ-ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਚਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਵੈਦ ਸਨ, ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਹੋ, ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਓ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਈਂ, ਉੱਥੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਗ੍ਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਲ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਲ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਉਚਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਧਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਤਨਾ ਪਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ,
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਭਲੇ ਵੈਦ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰੇਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾ ਬੂਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਧਰ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਲਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ, ਤੂੰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਪਕੜਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੱਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਆਸਣ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਤੁਰ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕੀ, ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਸੁਜਾਨ ਚੰਦ ਤੋਂ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਜਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਜਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਓ ਇਤਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰ ਪੈ ਜਾਈ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਦਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਰੱਖ ਦੇਵੋ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੈ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਲੋਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਰਾਰਾ ਰੰਗੋ ਆ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ। ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਰੰਗੇ ਜਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਵੋ ਔਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ।